गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेबे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 एणिकी बिना अनुमति रे होई पारिबनी विजय शोभायात्रा आज निर्वाचन फलाफल प्रकाश पाइब तेबे याकु ने पुलिस डीजी कहचंदी जे गणति बेले सुरक्षा व्यवस्था एवं फलाफल घोषणा पर विजय शोभायात्रा पुलिस अनुमति बिना हेब नहीं बोली से सूचना प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर पुणे समस्त खाउटी को बड़ झटका देले कंपानी अमूल पर एवं मद डायरी क्षीर मूल्य दिल्ली एनसीआर बजार में लिटर पिछा 2 टंका वृद्धि घटा घोषणा करिछि। एथिरे टोकेन क्षीर मध्य अंतर्भुक्त वर्धित मूल्य सोमवार जून 30, 2024 कार्यकारी होइछि। एह मूल्य कंपानीर दुग्ध एवं बजारर समस्त प्रकार पई प्रयोज्य हेब। कंपानी कहिछि जे गत 15 मास मध्यरे इनपुट मूल्य वृद्धि जोगु मूल्य वृद्धि करिबाकु बाध्य होइछि बोली से सूचना प्रदान करिछि। परवर्ती खबर आसिला पुणी मोबाइल धारी पुणी एक बड़ खबर नियम उल्लंघन कारण प्रति मास व्हाट्सएप लक्ष लक्ष भारतीय यूजर को बैन करुछि। यार सत्यतम भारत मासिक रिपोर्ट मेटा प्रकाश करिछि जे अपव्यवहार को रोकिबा एवं प्लाटफर्म अखंडता को बजाय रखिबा पई एप्रिल 1, 2024 रु एप्रिल 30, 2024 भितरे प्राय 71 लाख भारतीय अकाउंट को निषिद्ध करिछि। जदि कंपानी यह उल्लंघन किंबा नियम उल्लंघन कर जारी रखिबा तेबे कंपानी अधिक निषेधादेश जारी करिबा बोली कंपानी निश्चित करिछि। परवर्ती खबर एणिकी 7 दिन आगरु आसीबो मौसुमी भारतीय राजधानी दिल्ली समेत जदिओ उत्तर भारत में जदिओ असह्य ग्रीष्म प्रभाव लगी रही तथापि एपटे दक्षिण एवं पूर्वोत्तर भारत में मौसुमी आगुआ आसीबा बोली पूर्वानुमान करा जायछि। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी सत्यतम पूर्वानुमान अनुଯାयी दक्षिण पश्चिम मौसुमी आगक बढ़ुवा अनुकूल परिस्थिति सृष्टि होइछि। एथिजोगु निर्धारित समय पूर्व मौसुमी पहुंचबा बोली कुहाଯାଇଛି। वर्तमान सुधा यह केरल, कर्णाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना उपकूल व्यतीत लाक्षाद्वीप और अंडमान निकोबर समेत अरब सागर और बंगोपसागर बहुत आगक बढ़ी सारी एथि सहित मौसुमी पूर्वोत्तर सबु राज्य में पहुंची सारी एवं ता सहित आसंता 3-2 दिन भितर मौसुमी ओडिशा, पश्चिम बिहार एवं झारखंडर किछि अंचल में लगाण वर्षा आनीपारे। परवर्ती खबर मतगणना पूर्व आईन श्रृंखला एसटीजी सूचना मतगणना पूर्व आईन श्रृंखला एसटीजी सूचना डबल बैरिकेटिंग जरिया गणति केन्द्र सुरक्षा सीसीटीवी मॉनिटरिंग पर व्यवस्था करा गार्ड डायरी जरिया रखा तथ्य लोकों को अवगत करने को होइछि व्यवस्था और सामाजिकों उपरे रहिबो कड़ा नजर आईन श्रृंखला व्यवस्था को अधिक गुरुत्व दिया एवं अतिरिक्त 115 पुलिस फोर्स मुतयन हेब। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करा कौन सी प्रकार एवं मोबाइल मध्य कहीं भीतर को नहीं पारिबेनी। विजय पर संपृक्त थानार अनुमति पर शोभायात्रा मध्य करा जिवो। परवर्ती खबर आसिला पुणी समस्त गाड़ी चालकों पई बड़ खबर देशर निर्वाचन शेष हो सारी वर्तमान जून 4 कि आज यार फलाफल प्रकाश करा जिवो किंतु यह माध्यम रे एनएचएआई एक बड़ निष्पत्ति नेछि। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सारा देश रे टोल दर वृद्धि करने ने निष्पत्ति शुणाई। समग्र देश में टोल टैक्स हाराहारी 5% वृद्धि करा जिवो जहाँकि समस्त गाड़ी चालकों बहुत बड़ झटका।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜମାର୍ଗରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଯୁକ୍ତ 3 ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ସ୍ନାତକ +3 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆବେଦନକାରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏକାଡେମୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ (SAMS) ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 10 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମଲେଖା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଜୁନରେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ 10 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 3 ଦିନ ମିଳିବନି ସେବା। ଏହି ବାଦ ଜୁନର 5ଟି ରବିବାର ଏବଂ 2ଟି ଶନିବାର ପଡ଼ୁଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି 2 ବାବଦକୁ 7 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ମାସର ଆରମ୍ଭ ଛୁଟିରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ଅଂଶୁଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଂଶୁଘାତରେ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଗତ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଅଂଶୁଘାତ ଯୋଗୁଁ 62 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଲେଣି ଏବଂ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ବ୍ଲକ ସରଗାଡ଼ ଗାଁରେ ସୁପ୍ରିୟା ସାହୁ 40ଙ୍କ ଅଂଶୁଘାତରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ନେଇ ଏବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଯୁକ୍ତ 2 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବେ ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2024-25 ନିମନ୍ତେ ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ନାମଲେଖା ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖଠାରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ SAMS ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଯୁକ୍ତ 2 କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 2221 ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ 5,25,465 ସିଟ୍ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କଳାରେ 2,94,840, ବିଜ୍ଞାନରେ 1,67,929, ବାଣିଜ୍ୟରେ 40,104, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ 10,504 ଏବଂ ସଂସ୍କୃତରେ 13,088 ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରି ଆସିଛନ୍ତି। କାର୍ଡଧାରୀ କିମ୍ବା କାର୍ଡ ଲିଷ୍ଟ କିଭଳି ଚେକ୍ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଏବଂ ତା ସହିତ କାର୍ଡ କେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ 1,500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର। କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି ଯାହା କୃଷକମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେତୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା କୃଷକମାନେ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି କୃଷକମାନେ ଏବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୃଷି ବିଭାଗର ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଦାତାମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କୃଷି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ କୃଷକର ବିବରଣୀକୁ ଆଧାର କରି 10,000 ଟଙ୍କା ହାରରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସମସ୍ତ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା।
ଝିଅଙ୍କ ସାମୟିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 50,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହେବା କ୍ଷଣି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ। ଏହା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଅଭିଭାବକ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇବେ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ଝିଅଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ମାନଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯେଉଁ ପରିବାରର କେବଳ 2 ଜଣ ଝିଅ ରହିଥିବେ କେବଳ ସେମାନେ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେବାର 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ପିତାମାତା ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାନ୍ତି ତେବେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ 2 କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବାର 6 ମାସ ଭିତରେ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜମା କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଓ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯିବ। ଏହି ଖାତାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଝିଅର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଧନରାଶି ମଧ୍ୟ ଜମା କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଯୋଜନା।